Namaste, my name is Teona and I'm from Georgia and I want to share my story about Kamma Himalayan coffee. My first journey to Nepal was in 2021 on work. Nepal impressed and shifted my perspective from the first day. It was a new beginning for my life. We went for a business meeting and I tried first time Himalayan coffee. When I first drank coffee, I was impressed by its unique and rich flavor. After drinking the coffee, I had completely different tastes and feelings. Drinking Himalayan coffee is more than simply a cup of coffee. It is a spiritual journey into the Himalayas. Himalayan coffee boosts my energy, elevates my attitude and stimulates my thinking. Nepalese coffee is a hidden treasure in the realm of specialty coffee. These beans are grown in the beautiful Himalayan foothills, which have unique microclimates and rich soil. The end product is a rich, full-bodied coffee with vibrant acidity and distinct flavor nuances. Despite being a newcomer to the global coffee market, Nepal is gradually earning prominence for its high-quality, sustainably grown beans that deliver a taste of the Himalayas with every cup. Nepal is renowned for its rich cultural heritage, diverse ethnic groups, and historical landmarks including Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, and the majestic peaks of the Himalayas, most notably Mount Everest. The country's history is a testament to its resilience, cultural richness, and enduring spirit. Gimdi, a village in Lalitpur district, is known for its coffee farms, particularly for organic Arabica coffee production. Farmers in Lalitpur, including those in Gimdi, are increasingly engaged in organic Arabica coffee farming. The hilly regions of Nepal, including Lalitpur, are considered suitable for coffee farming due to their altitude and climate. Coffee, a favorite drink enjoyed all around the world, has become an important part of Nepal's culture. Coffee farming in Nepal has impacted the life of farmers as well up to a great extent. There seems to be hope for them now to continue being farmers and still live a good life. Coffee farming in Nepal has given the world a new type of coffee, Himalayan Arabica coffee, which is a slight twist in the original Arabica coffee caused by the difference in the soil, water, altitude, and climate. Nepal is now renowned among the people who are crazy about coffee. Also, organizations such as Specialty Coffee Association of America and many others have recognized the coffee produced in Nepal as a high standard coffee and Nepal as a country with an ideal environment for producing great quality coffee. मेरो नाम ईश्वरी बुढा मेले गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ऋषिदह अछामबाट पहिलो हाम्रो घर त्यहीबाट हामी काम गर्नको लागि यता आको कफी खेती पनि राम्रै हुन्छ हामी कफी धेरै त थाहा छैन अलिअलि थाहा भएर कफी खेती टिपेर सुकाएर पेल्छौं
घर चाहिँ अछाम हो। अब यो कफी खेतीमा काम गर्न लागेको चाहिँ अब 1-1.5 वर्ष जति भयो भने यहीँ आएर थाहा भएको। अब 1-1.5 वर्षसम्म सधैँ यो कफीमै काम गर्दाखेरि चाहिँ थाहा भयो कि यसरी फल्दो रहेछ, यसरी टिपेर यसलाई यसो गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने यहाँ आएर थाहा भयो। टिप्दाखेरि यो हरियो नटिप्ने, जो राम्रोसँग पाकेछ त्यही टिप्ने। बोटमा त्यस्तै अब राम्रोसँग मलजल भयो भने, राम्रो भयो भने 1 बोटमा पनि फल्छ। अब फल्न त 15-20 किलो पनि फल्छ राम्रो बोट भयो भने। मेरो नाम चाहिँ मनबहादुर सन्देल हो। उमेर चाहिँ 58 वर्ष भयो। त्यस्तै 15-16 वर्ष भयो कफी खेती गरेको। धेरै गाह्रो त होइन, उत्पादन पनि राम्रै हुन्छ। सुरुमा त कफी गेडा सङ्कलन गर्नु पर्यो, नर्सरी राख्नु पर्यो। अनि नर्सरी राखेर पोली ब्यागमा बिरुवा सार्नु पर्यो। अनि बारीमा चाहिँ खाडल तयार गर्नु पर्यो, गोबर मल हालेर पुर्नु पर्यो र बर्खा लागेपछि कफी रोप्नु पर्यो। अनि बेला बेला गोडमेल गरिरहनु पर्यो। अनि छहारीको व्यवस्था हुनु पर्यो, छहारी चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि 3 वर्ष लाग्छ। 3 वर्षदेखि उत्पादन हुन थाल्छ। कफी खेती गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने टुप्पो त धेरै अगाडि माथिसम्म गएपछि अब टिप्न गाह्रो हुन्छ भनेर उसरी काट्ने गर्छौँ टुप्पोलाई। मेरो नाम विष्णु प्रसाद दुलाल। म अहिले 57 वर्षको भएँ। मैले लगभग यो कफीको फार्म गर्न लागेको चाहिँ 31 वर्ष भयो। राम्रै छ, तर अब यसलाई चुनौती चाहिँ धेरै गाह्रो छ। अलिकति किराहरूले दुःख दिन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ पहिला जस्तो जुन हुनुपर्ने थियो त्यति चाहिँ अहिले अलिक कम हुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सानिकान्छी स्याङथन। यो उमेर चाहिँ मेरो 50-52 वर्ष भयो होला है। कफी खेती गरेको चाहिँ अब 20-25 वर्षदेखि गऱ्यो होला। यो कफी खेती हुनुभन्दा अगाडि यहाँको जीवनस्तर एकदम न्यून थियो र यो कफी खेती सुरु भएपछि र हामीले चाहिँ यसलाई बेच्न थालेपछि हाम्रो जीवनस्तर धेरै परिवर्तन भएको छ सर, आर्थिक स्थितिको हिसाबले। गाह्रो त अब गाह्रो भइहाल्छ नि, त्यसलाई अब उत्पादन गर्नलाई त अब धेरै गर्नुपर्छ है। खन्नु पर्यो, मलजल गर्नु पर्यो, गाह्रो त अलिक गाह्रै हुन्छ सर। अरू
खेती अब मकै कोदो हो गाउँघरमा होइन, त्योभन्दा अलि अब कफी खेतीले अलिकति केही चाहिँ भएकै छ। यो विदेशमा यो निर्यात भइरहने चिज हामी त्यसैको कारणले पनि अब यो विदेश जाने भएको कारणले नि बढी उत्साहित भएर चाहिँ यो खेतीमा अहिले सबै किसानहरू यसमा एकदम दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको छ। नमस्ते, म ध्रुव तिमल सिन्हा। अहिले 60 वर्षको करिब 60 वर्षको भएँ। विगत 30 वर्षदेखि मैले कफी खेती गर्दै आइरहेको छु। मेरो हालको बोट चाहिँ 2000 बोट छ। 2000 बोटमा करिब 1.5 टन कफी फ्रेस चेरी फलाउँछु। भन्न पनि विदेशीहरूले नि मन पराएको चिज हो यो कफी। खास नेपाली कफी भनेपछि मिठो पनि छ, स्वादिष्ट पनि छ भनेर विदेशीहरूले पनि धेरै महत्त्व दिएर लिइदिरहनु भएको छ। अब यसमा अब हामीले गर्नुपर्ने विज्ञहरूसँग फेरि सल्लाह सुझाव लिँदै गर्दा राम्रो हुन्छ। बर्ड फ्रेन्डली भनेको त अब कफी खेती गर्दाखेरि त्यहाँ भएका बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ चराचुरुङ्गी मैत्री वातावरण भएको अवस्था हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ चराहरूले नेस्ट गुड बनाएर चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरू हुर्काएर सन्तान उत्पादन गर्छन् र हामीले चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूलाई माया गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ मार्ने अन्य काम हामी गर्दैनौँ। त्यो त प्राकृतिक रूपमा नै कफी खेती गर्ने हो, जुन चाहिँ नेचुरल रूपमा प्रकृति जस्तो छ पर्यावरणलाई सुरक्षामा राखेर हामीले चाहिँ कफी खेती गर्छौँ। जस्तो रुख बिरुवाहरू छाहारीहरू बिना कफी हुँदैन, छाहारीहरू रोपिन्छ। छाहारी रुख बिरुवा रोपिसकेपछि भुछ्याइ पनि कम हुन्छ। त्यस्तै गरी अब वन्यजन्तु चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थान पनि सुरक्षित राख्दै कफी खेती गरिन्छ। त्यस कारणले यो नेचुरलै छ। मैले चाहिँ यो हाम्रा अग्रजहरूले रोपेको देखेर पहिला सुरुमा चाहिँ ललितपुरमा सिडिएचपी भन्ने एउटा नर्सरी आएको थियो। त्यसमा चाहिँ कफी पनि राखेको थिएँ र अब कफी त्यो पहिला टेस्ट रोप्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने अग्रजहरूको भनाइअनुसार चाहिँ पछि चाहिँ त्यसरी रोप्न सुरु गरेँ। अब नमस्कार, मेरो नाम रमेश बस्नेत। मेरो उमेर चाहिँ अहिले 39 वर्ष भयो र मैले चाहिँ 18 वर्ष भइसक्यो कफी खेती गर्न थालेको। अब यो चाहिँ हाम्रै बोटबाट राता र चम्किला दाना यस्ता राम्रो दाना पाकेका दाना ल्याइसके पछाडि हामी यसरी चाहिँ नि यो मेसिनमा राखेर यसलाई बोक्रा छडाउने काम गर्छौँ। यसलाई पल्पिङ मेसिनमा राखेर यसरी चाहिँ नि हामी बोक्रा छडाउने काम गर्छौँ। त्यसको लागि अब यहाँ यसरी तेल दिएर
यसमा काँचो सुकेका गेडाहरू पर्नु भएन, पाकेका राता दाना मात्रै हामीले हालेर यसरी बोक्रा छोडाइसके पछाडि छोडाउँदैछौँ हामी। यो बोक्रा छोडाइसके पछाडि अब यसलाई फर्मेन्टेसन गर्ने भन्ने हुन्छ। यसको कफीमा भएको चिप्लो पदार्थ, यसलाई चाहिँ यो चिप्लो पदार्थ जानिजेलसम्म हामीले कुहाउनुपर्छ। यसको मतलब 3-4 दिन राख्नुपर्छ। तातोमा 2 दिन जति हामीले चाहिँ यसरी बन्द भाँडोमा राखेर बिर्को लगाएर 2 देखि 3 दिन राखिसके पछाडि बल्ल हाम्रो फर्मेन्टेसन भइसक्छ। र त्यो फर्मेन्टेसन भइसकेको कफी चाहिँ हामीले यसरी यहाँ राखेर हामी यसरी मार्छौँ, धुन्छौँ, बेसरी मार्छौँ। र पहिला पेलेको कफी एकदम चिल्लो हुन्छ भने यो चाहिँ एकदम खस्रो दानाको भइसक्यो। यो खस्रो भइसके पछाडि अब यसलाई राम्रोसँग अब यसलाई धुन्छौँ। हामीले चाहिँ यो अघि फर्मेन्टेसन गरेर यसलाई 3-4 पानी धोइसक्यौँ। अब धोएपछि यसलाई चाहिँ अब यो ट्रेमा लगेर हामी सुकाउँदैछौँ है। यसरी सुकाउनुपर्छ। यो पानी यसरी तर्याउने यो जालीवाला ट्रे हामी यसरी सुकाउँछौँ। यो घाम लागेको अवस्थामा चाहिँ हामीले लगभग यसलाई 7 दिनदेखि 10 दिन, यदि घाम लागेन भने चाहिँ 12-15 दिन पनि सुकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले ड्राई पार्चमेन्ट बनाउँदैछौँ, जुन चाहिँ हलिङ गर्नको लागि तयार। यो भूमिमा नेपाली कफी विदेशीहरूले खाइराख्दाखेरि हाम्रो पनि अलिकति गौरव बढेको छ। र कफी टेस्टको हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामी अर्ग्यानिक पद्धतिमा लागेर कफी खेती गर्ने भएका कारण एकदमै विश्व बजारमा नेपाली कफीको माग चाहिँ बढी छ। नमस्ते, मेरो नाम मेनुका दुलाल। म चाहिँ यहाँ विगत 10 वर्षदेखि कफी फ्याक्ट्रीमा कार्यरत छु। मलाई कफीमा काम गर्दा एकदम रमाइलो अनुभव हुन्छ, राम्रो लाग्छ। 10 वर्ष कति छिटै बित्यो पनि थाहा भएन, अझै पनि गर्दै जाऊँ। हामी पहिला हलिङ गर्छौँ र नाङ्लोमा राख्छौँ, अनि त्यसबाटै टुक्राहरू किराले खाएको कालो सबै हामी छुट्याएर राम्रो एकतिर राख्छौँ, नराम्रो जति छुट्टै राखिदिन्छौँ। नमस्ते, मेरो नाम कमल चलाउने हो। म 33 वर्षको भएँ। विगत 8 वर्षदेखि यस कम्पनीमा म रोस्टिङ गरिरहेको छु। कफी उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले फार्मदेखि नै राम्रो काम गर्नुपर्छ, फार्म लेभलदेखि नै। अनि फार्मबाट आएपछि हाम्रो स्टोरेज पनि हाम्रो राम्रो बनाउनुपर्छ। अनि स्टोर गरेपछि ह्यान्ड सटिङमा नि हामीले राम्ररी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि ह्यान्ड सटिङ भएपछि हाम्रो
रोस्टिङ हलिङ सबैतिर ध्यान दिएर प्याकेजिङतिर नि राम्रोसँग गऱ्यो भने हाम्रो गुणस्तरीय कफी हामीले दिन सक्छौँ। मेसिन अहिले तताउने काम भइरहेछ। मेसिन तात्दैछ अहिले। कफी रोस्टिङ भनेको चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ विषय। यसलाई कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी हामीले गुणस्तर युक्त बनाउन हामी जारी गरिरहेछौँ, प्रयास हाम्रो जारी गरिरहेछौँ, प्रयास भइरहेछ। बजारमा धेरै कफीको माग छ। हामी सबै मिलेर गुणस्तरीय कफी दिने प्रयास गर्छौँ। हस्त धन्यवाद।